بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان الجهد العظيم والعمل الكبير الذي قام به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة في هذا الباب العظيم والمقام الكبير، مقام التوحيد وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، والسلامة من كل ما يضاده من الشرك ووسائله وأسبابه. وكما لا يخفى فإن التوحيد أعظم المطالب وأجل الفرائض، وهو الغاية التي أرسل لأجلها الرسل وأنزلت لأجلها الكتب. ولهذا كانت عناية النبي عليه الصلاة والسلام بأمر التوحيد ومقامه العظيم أعظم عناية، نصحا للأمة وبيانا للعباد. فقد بين التوحيد وبين ثوابه وعظيم فضله، وأبدى في ذلك وأعاد، وحذر من الشرك ومن وسائله وذرائعه والأسباب المفضية إليه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة حماية المصطفى جناب التوحيد أراد الإشارة إلى شيء من هذا الجهد العظيم الذي قام به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم والمقام الجليل، توحيد الله جل وعلا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Muallif rahimahullah membawakan bab tentang usaha Nabi dalam menjaga tauhid dan usaha beliau dalam menutup semua jalan yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Ini adalah bab yang dibuat oleh muallif rahimahullah untuk menjelaskan besarnya usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan untuk menjaga tauhid umat dan untuk menjauhkan umat dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan bab tauhid ini merupakan bab yang sangat agung. Inilah tujuan yang paling utama diturunkannya kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan diutusnya para rasul. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang tauhid ini dengan penjelasan yang sangat agung, penjelasan yang sangat jelas. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fadilah-fadilah yang bisa dicapai seseorang dengan tauhid ini. Beliau juga memperingatkan umatnya dari kesyirikan dan para pengikut kesyirikan. Intinya muallif rahimahullah dengan bab ini ingin memberikan isyarat, ingin memberikan keterangan
tentang usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid umat Islam dan usaha beliau dalam menjauhkan umat Islam dari kesyirikan. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لأنها مشتملة على جملة أوصاف للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ذكرها الله عز وجل في مقام الامتنان ببعثة هذا الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن هذا الرسول منا كما قال الله من أنفسكم، أي نرجع معه إلى نفس واحدة. وأيضا والخطاب لقريش فهو بلغتهم ولسانهم يعرفونه ويعرفون مكانته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله جل وعلا عزيز عليه ما عنتم، أي أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يشق عليه كل ما يترتب عليه الأذى والشدة للعباد، ولهذا فإن دين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام دين ليس فيه حرج وليس فيه شدة، بل هو دين السماحة واليسر. وقوله حريص عليكم فيه شدة حرص النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على نفع الناس وعظيم نصحه لهم وحرصه على إفادتهم صلوات الله وسلامه عليه. فكان مجموع هذه الأوصاف التي اتصف بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من أعظم الدلائل على تتميمه هذا المقام الذي ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو تحذير الأمة من الشرك وإنذارهم من كل وسائله وأسبابه المفضية إليه، وأنه سد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك، ومن ذلكم التعظيم في تعظيم القبور والغلو فيها ونحو ذلك من الأعمال التي حذر منها وأنذر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimahullah membawakan 3 dalil dalam bab ini. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat yang mulia ini didahulukan oleh musannif atau muallif rahimahullah karena di dalam ayat ini mengandung beberapa sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ingin memberikan keterangan kepada kita semuanya bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang besar dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut bahwa Rasul tersebut berasal dari jenis manusia. Berasal dari jenis manusia sehingga manusia-manusia tersebut yang lainnya bisa merujuk langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan Rasulullah diutus kepada kaumnya dengan lisannya, dengan bahasa Arab, sehingga mereka bisa memahami bahasa atau tuntunan-tuntunan
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah azizun alaihi ma anittum, bahwa berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umatnya menjadikan dirasakan berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud dari sifat ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan penderitaan umatnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan ajaran yang ramah, ajaran yang mudah. Semua syariatnya adalah syariat yang mudah. Dan ini adalah athar atau pengaruh dari sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasakan berat penderitaan yang dialami oleh umatnya. Kemudian di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, harisun alaikum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang semangat untuk kebaikan umatnya. Kebaikan yang bersangkutan dengan manfaat duniawi maupun kebaikan yang bersangkutan dengan manfaat ukhrawi. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memiliki sifat-sifat yang sangat baik ini, maka tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuki umatnya kepada sesuatu yang paling baik, yaitu berupa tauhid. Dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperingatkan kepada umatnya tentang sesuatu yang paling buruk, yaitu tentang kesyirikan dan apa-apa yang mengantarkan umatnya ke dalam kesyirikan. Makanya di antara sesuatu yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya adalah hal-hal yang menyampaikan atau mengantarkan umatnya ke dalam kesyirikan. Di antaranya mengagung-agungkan kuburan dan berbuat berlebihan terhadapnya. Di antaranya salat di sisi kuburan tersebut atau salat menghadap kuburan tersebut dan hal-hal yang lainnya yang mengantarkan umatnya kepada kesyirikan. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته من وسائل الشرك والأسباب المفضية إليه، حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه العظيم. وقوله في هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور. وقد تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن القبور ليست مكانا للصلاة وقراءة القرآن، فإذا هجرت الصلاة في البيت وقراءة القرآن أصبح البيت مثل القبور. فمعنى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من العبادات، الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، لأنها إن عطلت من العبادات أصبحت مثل القبور. والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثله مثل ميت
ولهذا جاء النهي عن أن تهجر العبادة في البيوت حيث لا يصلى فيها. ولهذا رغب النبي عليه الصلاة والسلام في أداء صلاة النافلة في البيت، وأنها في البيت أفضل من المسجد. وقوله في هذا الحديث ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا نهي عن اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا. والعيد هو ما يعود لعود السنة أو الشهر من المعاودة والتكرار، فنهى عن اتخاذ قبره عيدا، أي أن تجعل له زيارة على وقت، على وجه مخصوص ووقت معهود يعتاده الإنسان ويواظب عليه، فنهى عن ذلك. وإذا كان نهى عن أن يتخذ قبره عيدا وقبره أفضل القبور، فإن سائر القبور في أنحاء الدنيا من باب أولى أن لا تتخذ عيدا. وقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في بيان عظيم فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منها في كل وقت وحين، وأن الثواب حاصل للمرء أينما كان في إكثاره من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن صلاة المصلي على النبي تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام حيثما كان المصلي. ويبين ذلك الحديث الآخر حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muallif rahimahullah membawakan dalil yang kedua, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jangan la taj'alu buyutakum qubura." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. "Wala taj'alu qabri 'aida." Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai perayaan. "Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Dan hendaklah kalian bersolawat kepadaku, karena solawat-solawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan perawi-perawinya semuanya thiqat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Peringatan tersebut tentang wasilah-wasilah yang menyampaikan mereka kepada kesyirikan dan sebab-sebab yang menjadikan tauhid mereka terlindungi. La taj'alu buyutakum maqabir, buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya adalah janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Dan para sahabat telah memahami bahwa kuburan bukanlah tempat untuk salat. Kuburan bukanlah tempat untuk membaca Al-Quran. Kuburan bukanlah tempat untuk banyak berzikir. Oleh karenanya, ketika suatu rumah tidak digunakan untuk tempat salat sunnah, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rumah tersebut menjadi seperti kuburan. Dan rumah yang tidak disebut nama-nama Allah di dalamnya itu seperti
orang mati, rumah tersebut menjadi mati, tidak diberikan kehidupan di dalamnya. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mengajak kepada umatnya untuk menjalankan salat-salat sunnah di dalam rumah, dan bahwa salat sunnah di dalam rumah itu lebih afdal daripada salat sunnah di masjid-masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala taj'alu qabri 'aida." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai perayaan, sebagai 'aid. Dan 'aid dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata al-mu'awadah wa tiqrar, yaitu pengulang-ulangan. Maksudnya, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai perayaan adalah jangan sampai kita menjadikan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diulang-ulang dengan cara yang khusus, dengan waktu yang khusus, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menjadikan kuburannya sebagai perayaan, padahal kuburannya adalah kuburan yang paling mulia, maka itu menunjukkan bahwa menjadikan kuburan orang lain sebagai perayaan lebih dilarang. Maka menjadikan kuburan orang lain yang derajatnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perayaan juga dilarang, bahkan lebih dilarang. Menjadikan kuburan sebagai aid, sebagai perayaan adalah dengan menziarahinya dengan cara yang khusus dan waktu yang khusus, waktu-waktu tertentu yang diulang-ulang. Inilah maksudnya menjadikan kuburan sebagai perayaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna salat wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Hendaklah kalian bersolawat kepadaku, karena sesungguhnya solawat-solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sabda Rasulullah ini menjelaskan kepada kita betapa agungnya fadilah solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan solawat tersebut dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Salawat-salawat tersebut akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Oleh karenanya, di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyarin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berputar-putar, malaikat yang berjalan-jalan, yang mereka menyampaikan salamnya umatku kepadaku. Ini menunjukkan bahwa salamnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada beliau, akan disampaikan oleh malaikat-malaikat tersebut kepada beliau dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka lakukan. Maka hendaklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pahalanya yang sangat agung, dan kita akan salam dan salawat kita akan disampaikan kepada beliau. Qala rahimahullah wa an Ali ibn al-Husayn annahu ra'a rajulan yaji ila furjah kanat 'inda qabr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fayadkhul fiha fayad'u fanaha wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi ay al-Husayn عن جدي أي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مسلسل بآل البيت. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. وهذا الحديث الذي هو من رواية
آل البيت عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان هذا الأمر العظيم وحرص السلف ومنهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام على قطع الوسائل والذرائع والأبواب المفضية إلى الشرك نصحا للعباد وتحذيرا للأمة من الوقوع في الشرك أو في الأمور التي تفضي إليه. فلما رأى علي بن الحسين رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحاط القبر بالجدر التي هي جدار من وراء جدار فلا يستطيع أحد أن يصل إلى نفس القبر، فرآه يجيء عند فرجة عند قبر النبي فيدخل فيها فيدعو يتحرى الدعاء، فنهاه عن ذلك وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على قطع الوسائل والذرائع التي تفضي بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم أورد له هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا قبري عيدا، وإراده الحديث في هذا المقام يفيد أن مثل هذه المعاودة وهذا التحري من اتخاذ القبر من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. وقوله ولا بيوتكم قبورا مر بيان ذلك، وهو أن الواجب على المرء أن يحرص على العبادة في البيت والذكر وقراءة القرآن والصلاة صلاة النافلة. أما الفريضة فإن الرجل يجب أن يصليها مع جماعة المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى حيث أمر بذلك. وقول فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أي أن الملائكة تبلغ كما مر بيان ذلك في الحديث المتقدم. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لكل خير إنه سميع قريب مجيب. Kemudian muallif rahimahullah membawakan dalil yang ketiga, yaitu dari riwayatnya Ali bin Husain bahwa dia pernah melihat seseorang datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada kuburan beliau dengan melihat ada lubang yang ada di kuburan tersebut. Lubang tersebut ada di kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut memasuki celah yang ada di kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tersebut berdoa di tempat tersebut. Melihat gerak-gerik orang ini, maka Ali bin Husain melarangnya. Beliau mengingkari orang ini dengan mengatakan, "Tidakkah engkau ingin aku sampaikan hadis yang aku mendengarnya sendiri dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tentunya ini merupakan hadis yang riwayatnya semuanya dari Ahlul Bait, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tattakhidhu qabri 'aida." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'aid, sebagai perayaan. Wala buyutakum qubura. Dan jangan pula kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aynama kuntum.
karena sesungguhnya salam-salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis diriwayatkan oleh Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mukhtarah. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sesuatu hal yang sangat agung, tentang usaha generasi salaf, dan termasuk di antara mereka Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam memutus wasilah-wasilah yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Mereka, para generasi salaf, dan termasuk di antara mereka keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat bersemangat dalam memutus wasilah-wasilah yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Tidak lain karena ingin memberikan manfaat yang besar kepada umat ini. Oleh karenanya, ketika Ali ibn al-Husain melihat orang ini, orang tersebut datang ke kuburan Rasulullah dari sebuah celah, kemudian masuk dari celah tersebut dan berdoa di dalamnya. Ali ibn al-Husain, yang termasuk cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung melarang orang ini dan mengingkari perbuatannya. Tentunya kejadian ini di masa ketika kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dipagari dengan 3 pagar. Oleh karenanya orang-orang masih bisa masuk ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang masuk ini dan diketahui oleh cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Husain, maka beliau langsung melarang orang ini. Dan ini menunjukkan usaha yang sangat besar dari beliau dalam memutus wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Di dalam hadis ini, Ali bin Husain ketika mengingkari orang tersebut, beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri 'ida. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai perayaan. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut, orang yang masuk ke kuburan beliau kemudian berdoa di dalamnya, adalah termasuk tindakan menjadikan kuburan Nabi sebagai perayaan. Karena kalau hal tersebut bukan termasuk tindakan merayakan kuburan beliau atau melakukan perayaan di kuburan beliau, makanya tidak pantas Ali bin Husain menyebutkan hadis ini. Tidak pantas Ali bin Husain mengingkari orang tersebut dengan hadis ini. Tapi karena tindakan tersebut termasuk di antara tindakan menjadikan kuburan beliau sebagai perayaan, makanya cocok beliau atau pantas beliau mendatangkan hadis ini untuk mengingkari orang tersebut. Wala buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan ini keterangannya sudah berlalu di hadis yang sebelumnya. Maksudnya janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, karena di kuburan tidak ada sholat, tidak ada membaca Al-Quran, tidak ada membaca zikir. Maka hendaklah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat untuk sholat, sebagai tempat untuk membaca Al-Quran, sebagai tempat untuk membaca zikir-zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar rumah-rumah kalian tidak seperti kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum, karena sesungguhnya salam-salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini juga penjelasannya sudah berlalu di hadis yang sebelumnya. Intinya hendaklah kita memperbanyak membaca salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam untuk Rasulullah dan juga membaca salawat untuk beliau, karena salawat dan salam kita akan disampaikan oleh malaikat yang bertugas untuk itu. Dan
itu akan menjadikan kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berakhirlah kajian kita pada kesempatan kali ini di bab ini. Allahu taala alam. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan darah yang penuh manfaat, dan Al-Ustaz Musyafa yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Ada 10 menit ke depan untuk kita bersoal jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Kami angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, fenomena berlebihan dengan kuburan masih banyak terjadi di tengah masyarakat kami, dengan keyakinan adanya keutamaan dalam berdoa di samping kuburan orang-orang soleh. Hal ini pun yang diyakini oleh orang tua saya dan keluarga besar saya. Mohon nasihat cara yang tepat untuk menasihati mereka, karena keyakinan ini sudah diyakini sejak lama, sejak turun-temurun dari nenek moyang kami. Terima kasih ya Syekh. مثل هذه المظاهر القائمة على الغلو والمخالفة للشرع ولهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنما تزول عن الناس وتتحقق السلامة منها بمعرفة الحق الواجب اتباعه. ومثل هذه الكتب التي كتبها العلماء كتبوها نصحا للعباد وتحذيرا من الغلو، ونقلوا فيها كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام التابعين لهم بإحسان حتى ينتفع الناس وتتحقق لهم السلامة من مثل هذا الغلو. فالحاصل أن وقوع الناس في الغلو راجع إلى الجهل بأصل الشرع في هذا الباب العظيم والهدي المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فإذا بين للناس فالغالب أنهم على حرص على الخير والفائدة والرجوع إلى الحق متى ما وقفوا عليه ونبهوا عليه. وأنصح السائل أن يجتهد في مع نفسه في تحقيق الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومجانبة الغلو، وفي الوقت نفسه المناصحة بالحسنى والرفق والكلمة الطيبة النافعة التي تتحقق بها الفائدة المرجوة بإذن الله تعالى. Tentang kenyataan yang ada di lapangan ya, bahwa orang-orang banyak yang melampaui batas dalam menyikapi kuburan-kuburan, dan tindakan-tindakan mereka tersebut merupakan tindakan yang menyelisih syariat. Kenyataan ini nantinya akan hilang dari mereka, dan mereka akan selamat dari kesyirikan ketika mereka mengetahui yang hak, ketika mereka mengetahui kebenaran yang wajib mereka ikuti. Termasuk di antara cara untuk mengetahui kebenaran dalam hal ini adalah dengan membaca kitab-kitabnya para ulama dalam masalah ini. Kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama seperti Kitabut Tauhid ini tidaklah mereka karang kecuali karena para ulama tersebut ingin menasihati umat Islam dengan melalui penyebutan firman Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyebutkan perkataan-perkataan salaf, sehingga ketika mereka mengetahui yang hak, ketika mereka mengetahui yang benar, mereka akan meninggalkan hal-hal yang mereka ketahui salahnya. Intinya, jatuhnya manusia, jatuhnya orang-orang tersebut dalam tindakan berlebih-lebihan menghadapi kuburan atau menyikapi kuburan-kuburan orang-orang saleh adalah karena mereka jahil,
karena mereka tidak mengetahui tentang yang benar. Kalau saja mereka diperingatkan dari hal-hal tersebut dan mereka tahu bahwa tindakan mereka itu salah, tentunya banyak dari mereka akan meninggalkan hal-hal tersebut. Hal-hal yang bertentangan dengan syariat, hal-hal yang menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan. Dan saya pribadi menasihati penanya agar berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengikuti beliau dalam semua tuntunannya. Dan dalam waktu yang sama saya menasihati penanya agar memberikan nasihat kepada orang-orang yang dia lihat jatuh ke dalam kesalahan, sehingga mereka bisa tahu bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka diharapkan mau meninggalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban yang disampaikan dan nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kita angkat dari pertanyaan penelpon. Sudah ada Bapak Rusli di Pekanbaru, Riau. Silakan Pak Rusli. Ini Pak, saya tentang masalah ziarah di kubur Pak. Itu hukumnya apa aja Pak? Iya, baik. Terima kasih Pak Rusli. Iya. Pertanyaannya, terima kasih. Nah, bisa menyimak dengan baik Ustaz? Tidak. Iya, pertanyaan beliau, bagaimana hukum ziarah kubur? Nah, حكم زيارة القبور كان في أول الأمر منهي عنه مطلقا، ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الزيارة، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ففي آخر الأمر رخص عليه الصلاة والسلام الزيارة، وهذه الرخصة للرجال دون النساء، لأن النساء جاء ما يدل على نهيهن عن زيارة القبور، وسبق بيان ذلك في الحلقة الماضية وذكر الدليل على ذلك. وأما الرجال فإنه رخص لهم في الزيارة، وبين أيضا المقصد من ذلك هو تذكر الآخرة والدعاء للميت. وأيضا علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته الدعاء الذي يقال عند الزيارة: اللهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه الزيارة المشروعة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، والحكمة أيضا من مشروعيتها. وأما زيارة القبور من أجل المغالاة في أهلها أو ارتكاب البدع عندها أو التعلق بالمقبورين أو نحو ذلك، فهذا كله ليس من دين الله ولا من شرعه ولا مما وجه النبي عليه الصلاة والسلام أمته إليه. ومثل هذه الزيارات لا تفيد الزائر ولا المزور، لا ينتفع المزور لأنه لم يدعى له الدعاء المشروع الذي ينفعه، ولا تفيد الزائر لأنها بدع لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر بلغ مبلغ التعلق بالقبور والتوجه إلى المقبورين فهذا أشد والعياذ بالله لأنه من الشرك بالله عز وجل. Tentang hukum ziarah kubur, maka di awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya secara mutlak, melarang umatnya semuanya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk berziarah ke kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Sungguh aku dahulu pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Sungguh aku dahulu pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Di awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur secara mutlak, baik untuk perempuan maupun untuk
laki-laki, semuanya dilarang. Karena tauhid kaum muslimin di awal Islam masih lemah, sehingga dikhawatirkan ziarah tersebut mempengaruhi kemurnian tauhid mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Maka hendaklah kalian sekarang melakukan ziarah kubur, karena ziarah kubur tersebut mengingatkan kepada hari akhir. Dan keringanan ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus bagi laki-laki saja. Karena apa? Karena di sana ada hadis lain yang melarang ziarah kubur bagi kaum wanita. Sebagaimana di kajian yang sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallah zairatil kubur, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang atau kaum wanita yang melakukan ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada umatnya maksud disyariatkannya ziarah kubur ini. Yaitu yang pertama adalah untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Kemudian yang kedua adalah untuk mendoakan mereka. Dan yang ketiga adalah mengingatkan diri masing-masing kepada akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada umatnya doa yang diucapkan ketika seseorang menziarahi kuburan. Di antara doa tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah langsung kepada umatnya adalah doa yang berbunyi, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana walakumul afiyah. Inilah ziarah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Adapun ziarah kubur yang bertujuan untuk bertawasul kepada ahli kubur, bertujuan untuk meminta kepada ahli kubur untuk melakukan hal-hal yang berlebihan terhadap kuburan atau terhadap ahli kubur, maka itu merupakan ziarah yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukanlah ziarah yang dituntunkan oleh syariat Islam. Maka ziarah-ziarah seperti ini tidak akan bermanfaat bagi si mayit, karena doa atau amalan-amalan ibadah yang dilakukannya bukan termasuk amalan ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalan tersebut tidak akan bermanfaat bagi si mayit. Ziarah ini juga tidak akan berfaedah untuk orang yang berziarah, karena itu merupakan amalan bid'ah, amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bid'ah atau amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan beliau tidak akan berfaedah bagi orang yang melakukannya. Apabila ziarah yang menyelisih syariat ini sampai kepada derajat kesyirikan, sampai kepada tindakan-tindakan melakukan kesyirikan, maka sungguh ini merupakan bahaya yang sangat besar bagi peziarah tersebut. Karena dengan itu dia akan keluar dari Islam tanpa dia sadari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari amalan-amalan tersebut. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk jawaban yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh, dan kami memohon ikhtitam dari pertemuan kita. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا للعلم النافع واتباع السنة ونعيذنا من البدع، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه غفور رحيم. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat dari kajian yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bid'ah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, mengampuni kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kaum muslimin semuanya, baik yang masih hidup dari mereka maupun yang sudah meninggal, dan insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.